بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بقرعید آنے والی ہے اور بہت سارے لوگ بقرعید پر قربانیاں کرتے ہیں۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ قربانی کے لیے جانور لانے میں مشغول ہیں۔ تو دوستو، قربانی کا جانور لانے سے پہلے ہمیں کچھ اہم باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ تو وہی آج میں آپ کے سامنے قربانی کا جانور لانے سے پہلے جن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہماری یہ فکر ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر کس کس کے اوپر قربانی واجب ہے اور ہمارے گھر کے اندر کتنی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے مالوں کی حالت، اپنے سونے کی حالت، چاندی کی حالت، کیش کی حالت، تجارت کے مال کی حالت، جو گھریلو زائد سامان ہیں اس کی حالت اپنے علماء کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بالغ حضرات اتنے ہیں اور قربانیاں کس کس پر واجب ہے۔ جو لوگ قربانی گھر میں کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، جو نہیں کر رہے ان پر واجب ہے ہم ان کی بھی فکر کریں اور ان سے بھی قربانی کرائیں۔ یہ ہماری سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے، ورنہ دوستو کتنے گھروں کے حالات یہ ہیں کہ قربانی 2 پر، 3 پر، 4 پر واجب ہے لیکن گھر میں صرف 1 یا 2 ہی قربانی ہو رہی ہے۔ اور کسی گھر میں تو ایسا ہے قربانیاں کتنوں پر واجب ہو رہی ہے اور قربانی صرف 1 ہوتی ہے۔ کبھی باپ نے کر لی، اگلے سال ماں کے نام سے کر لی، اس سے اگلے سال بیٹے نے کر لی، اس سے اگلے سال اس کی بیوی نے کر لی۔ حالانکہ دوستو قربانی جس پر واجب ہوگی اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ تو پہلی فکر ہماری یہ ہو کہ گھر میں کس کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اور کون کون قربانی نہیں کر رہا، تو اس کے قربانی کرانے کی ہماری فکر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم جانور قربانی کا لینے جائیں تو ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ اگر ہماری نیت خراب ہو گئی، ہماری نیت خالص نہیں رہی، تو دوستو نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ ہماری نیت خالص ہو۔ قربانی کا جانور لاتے وقت ہماری نیت صرف یہ ہو کہ یہ میں جانور لا رہا ہوں اور اسے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر قربانی واجب ہے اور اس کی جیب اجازت اس سال نہیں دے رہی کہ تو بکرا لا، اجازت یہ دے رہی ہے کہ تو بس 4-5 ہزار 6 ہزار کا حصہ لے لے۔ لیکن دوستو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ہر سال بکرا لا رہا تھا، گلی میں بکرے سب لوگ لا رہے ہیں، رشتہ دار بھی بکرے لے آئے، اگر میں بکرا نہیں لایا تو لوگ یہ کہیں گے بتا ہر سال بکرا کر رہا تھا، اس سال کنجوسی کر رہا ہے۔ تو لوگوں کے طعنہ سے بچنے کی وجہ سے تو دوستو یہ آدمی بکرا لا رہا ہے مجبور ہو کر، تو دوستو یہ عمل بھی اس کا صحیح نہیں ہے۔ اپنی جیب کے اجازت یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سال مجھے بھینس کے حصے کے لائق بنایا ہے، میں اس سال بھینس کا حصہ دے دوں گا، اگلے سال اللہ پھر بکرے کے لائق بنائے گا تو میں پھر بکرا دے دوں گا۔ تو اللہ جس حالت میں رکھے بس اسی حالت کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ جیب جتنی اجازت، جس چیز کی اجازت دے وہی کام کرے۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مالدار بنایا ہے، بہت مالدار بنایا ہے، وسعت والا بنایا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ قربانی سے جان نہ چھڑائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اسے اس حالت میں بنایا ہے کہ وہ بہترین 15-20 ہزار کا بکرا لا سکتا ہے اور اچھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن وہ سوچ رہا کہ میں 4-5 ہزار روپے دوں اور حصہ لوں، اپنی جان چھڑاؤں، کیوں اس میں پیسہ خرچہ کروں؟ تو دوستو اس کا یہ عمل بھی اچھا نہیں ہے۔ ایسے مالدار آدمی کے لیے افضل، مناسب، بہتر عمل یہ ہے کہ اپنی جیب کی حیثیت، اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے اچھا، عمدہ، بہترین، طاقتور، مہنگا جانور لائے۔ تو دوستو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے
कि अपनी जेब के हिसाब से आदमी जानवर लाए। दोस्तों, अमल के सही होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी की नीयत ठीक हो, दूसरा ये कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो। तो दूसरी बात ये करें कि हमारा जानवर लाते वक्त नीयत बिल्कुल ठीक हो। तीसरी बात ये कि हम जब जानवर लाएं तो हमें जानवरों की उम्रों का भी पता हो कि किस जानवर की कितने साल में कुर्बानी कर देनी चाहिए, कुर्बानी हो जाएगी। तो दोस्तों, ऊँट की 5 साल में कुर्बानी जायज़ है, अल्लाह की तरफ से 5 साल हैं ऊँट के। 5 साल से कम का ऊँट होगा उसकी कुर्बानी नहीं होगी। भैंस की, गाय की, इनकी 2 साल है, 2 साल से कम के होंगे कुर्बानी नहीं होगी। 2 साल से ज़्यादा की कुर्बानी हो जाएगी। बकरे की 1 साल है, अगर 1 साल का बकरा है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। 1 साल से कम का है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, मेंढा और भेड़ इसकी भी 1 साल है। अगर 1 साल से कम का भेड़ या मेंढा है, दुम्बा है, और वो 6 महीने का या 6 महीने से ज़्यादा का है और वो देखने में इतना मोटा ताज़ा है कि अगर 1 साल वालों में से खड़ा कर दिया जाए तो 1 साल का ही लगे, तो इसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, भेड़ दुम्बा 6 महीने से कम का है और वो 1 साल का लग रहा है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। 6 महीने का कम से कम हो और 6 महीने में भी ये शर्त है कि वो 1 साल का दिखाई देता हो, हट्टा कट्टा मज़बूत हो। तो दोस्तों, दूसरी बात ये कि हमें जानवरों की उम्रों का भी मालूम हो। उम्र कैसे मालूम हो कि भाई हमें ये बात, हम मिसाल के तौर पर बकरा लेने गए, हम उससे पूछें कि भाई ये बकरा कब पैदा हुआ था, उसने कहा जी बकरीद के दिन हो गया था। अब आसानी से आप उसकी कुर्बानी कर लें, क्योंकि जानवरों की उम्र में कमरी साल का एतबार होगा, जो चांद के महीनों के एतबार से साल होता है, और वो साल 355 दिन का होता है। अंग्रेज़ी साल 365 दिन का होता है। तो आप उस बकरे को ले आएँ जो ईद के दिन पैदा हो गया था। आपके इत्मीनान का आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसने कहा 1 साल का हो गया, आप उसकी कुर्बानी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दांत का होना ये अलामत है, इल्लत नहीं है। ये 2 दांत किस वजह से कहते हैं? इस वजह से कहा जाता है कि एक जानवर अपनी कुर्बानी की उम्र को, मिसाल के तौर पर बकरा 1 साल से ऊपर का जब हो जाता है तब उसके 2 दांत होते हैं। लेकिन अगर किसी के 2 दांत हो नहीं, आपको पक्का यकीन है बेचने वाला आदमी ईमानदार है और वो 1 साल का हो गया, 2 दांत हो या ना हो, आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात समझें कि हमें जानवर की उम्र का भी मालूम हो। तीसरी बात ये दोस्तों, हमें जानवर के ऐबों का भी मालूम हो कि किन ऐब की वजह से जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और कुछ ऐसे ऐब हैं जिन्हें हम ऐब समझते हैं, वो ऐब नहीं हैं, उनके होते हुए भी कुर्बानी हो जाएगी। तो हमें उन दोनों चीज़ों का मालूमात, उन दोनों चीज़ों की होनी चाहिए जानवर को लेते वक्त। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिसके पैदाइशी सींग नहीं है उसकी कुर्बानी नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, ये शरीयत के एतबार से कोई ऐब की बात नहीं है, इस जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खस्सी जानवर की कुर्बानी नहीं होने की, हालांकि दोस्तों उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। हम उनको ऐब समझते हैं, शरीयत के एतबार से वो ऐब नहीं है। तो दोस्तों, हमें दोनों चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। हाँ, किन किन चीज़ों की वजह से आदमी कुर्बानी जानवर की नहीं होगी उसको हम फिर बताएंगे। लेकिन ये बात समझें कि हम जानवर जिस वक्त लें, हमें कशमकश है, हम सोच में हैं कि इसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों इसका सबसे आसान और बेहतर तरीक़ा ये है कि हम उस जानवर के उस ऐब का फ़ोटो खींच लें और अपने आलिम को दिखा दें कि ये जानवर मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसके अंदर ये दिक्कत मुझे नज़र आ रही है, बताइए आप कुर्बानी होगी या नहीं। बहुत अच्छा तरीक़ा है, आप आलिम से फ़ोन करके पूछ लें, फ़ोटो आप दिखा दें, तो ये तरीक़ा भी है। तो दोस्तों, आपको मैंने बात बताई कि सबसे पहली फ़िक्र ये हो कि घर में सब कुर्बानी करें जिन पर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी ये कि जानवर लाते वक्त हमारी नीयत ठीक हो। तीसरा ये कि हमें जानवरों की उम्र का भी मालूम हो। चौथा ये कि हमें जानवर के ऐबों का भी मालूम हो।
تو دوستو ہم کسی جانور کو لائیں جس کے اندر ہمیں شک ہے کہ اس عیب کی وجہ سے قربانی ہوگی یا نہیں، تو ہم عالموں سے رابطہ کر لیں، معلومات کر لیں، پھر اس جانور کو لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔